Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. My apologies. The affidavit by courier, I received it afternoon. Correct. Kodi. Yes. One copy kotra. Have you gone through that? Gone through it. I'll get instructions. It's a mischievous. It's a very mischievous affidavit because they say court doesn't have Rent Control Act. It doesn't apply because I've become the owner. That's the effect of. Lord, I have said I will not claim the benefit of the Rent Act. Para 2. Para 3, I have said in view of the new act, I have the right of benefit of ownership. There is nothing wrong. There is nothing mischievous in that. There is my argument also in the statement of objection. They're replying their objections. You can file your response. I'll file my written argument. Or written one response sakadre sako. Very good. Ashte sako. I will not say the entire affidavit will be taken into account. I will only say to the para 2. But it has to be read with para 3, Malaj. I will not say para 3 odu anta helak hogode illa. You file a suit. I am not reserving any liberty for them to do it. Rent Act not applicable andre he will go out of the Rent Act purview. Malaj, the problem is this court has already held Mulgeni tenancy Rent Control Act applies. That's been affirmed by the Supreme Court. Give me that judgment, no? Well, that's Justice Anand Behra Reddy's judgment. Oh, that's it. But that is on a different context. No, that's the justice. All right. You see, Anand Rama K, Learned Counsel for the respondent, has filed an affidavit. Counsel for petitioner also seeks short accommodation. Counsel for petitioner seeks short accommodation to have his response onto the affidavit. Released. When do you want? Next week. 2/9. Very good. Ignoring the affidavit also, we can go ahead and then decide. Suppose it can be heard on. It can be heard on merits also. Learned friend takes some strong exception to my affidavit, my lord. No, Anand, not that way. See, question is, when a particular party wants to take the shelter on a particular aspect of the matter, Yes. he is entitled to take shelter. Whether at all that shelter is one which is available to him under the law is a different aspect. So the only idea was to see that, if the civil court could grant that relief earlier than the HRC court, it's one thing. Now, what is it that I will have to do? I will have to say that there exists a dual relationship and send the matter back to the square number 1. And there are 2 consequences which could follow, Malaj. The only point is, I cannot say that, it was not a bona fide one. Because what the 43 contemplates for an immediate eviction under 27(2)(o) is when it is not bona fide. Malaj, that's denial of title. Therefore, when there is a dispute as to these type of matters, it cannot be treated as. That's why I said taking shelter is one thing, giving protection is one thing. Illi ಮೂಲಗೇಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ Rent Act. Justice Anand. No, there is no definition made. He has gone into the definition of the act. Therefore, it's a judicial order. Yes. Interpretation. So if there is a judicial order and interpretation in his favor, in your favor, you are entitled to take it. That's a matter for argument. So it can't be straight away with 27(2)(o). No, apart from O, B and section. Let us see. All that is O. Now, I am writing a judgment. Yes. In fact, I made it clear in open court. Because of the division bench reserved matter, I am not able to pronounce this judgment. Otherwise, by this time, I would have pronounced. 27(2)(o) is always a contingent right that arises to a landlord after an enquiry under 43. Right. So I have seen some of the petitions straight away taking in the reply notice, they have denied my ownership. Therefore, he is also entitled. I am also entitled for eviction of the tenant under 27(2)(o). Strictly speaking, if you look at the wordings, it can't. Only one contingency it will. Suppose if he has paid the rent at an undisputed point of time through a
process where we can have that, payments of rent is voluntary and he did not dispute. Or there is a lease agreement for 11 months, 10 months, whatever it is. That is not in dispute. And if he has filed a suit based on that very same rent agreement, let us say that owner is trying to push me out of the property without due process of law, etc., etc. Those are the contingencies where 27(2)(o) can be invoked at the time of filing the petition itself, because he cannot approbate and reprobate, like the one I said to Mr. Kaman. Yeah. So now, if there is no rent agreement, let us say, and if there is no the rent receipt, then what remains? It is a inquiry. Now, scope of inquiry they have said in 43 is also summary inquiry. In that he fails, let us say. Then consequentially 27(2)(o) should come into picture. So when it can come, it's only after the passing of the order. Now should it be a composite order is the question. I think there is a Supreme Court judgment on that. No Supreme Court judgment. Supreme Court judgment is not clear on 27(2)(o). Because it's a recent statute, you see. Matter has not gone up to there. The similar enactments as in 40. Similar ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅನಾಲಜಿ ತರಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 43 ಪೆಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕಂಟೆಸ್ಟ್, whether a landlord is required to make an application under 27(2)(o) is one aspect, or should it be automatic anta. If you look at section 43, if you fail and look at the 27(2)(o), conjoint reading of 43 and 27(2)(o), it is automatic and composite order. Whether it's a single stage or a two stage. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕೇಟ್, go outside the premises, file a suit, then establish, then come back under 144 ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವ್ರದೊಂದು ಇಬ್ಬರದು ಇದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. interesting. ಮೇ ಬಿ 1 week later or 10 days later I may deliver that judgment after this division bench thing is over. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd weekಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಗೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 29(1) ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 30 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 29(4) ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 29, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್, time is to be granted. Correct. Once the time is granted of 30 days, and if there is no compliance of payment of arrears of rent, we used to file 29(4). Then the court would do what? 29(4) go ತಿರ್ಗಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಾರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ, ಅವಾಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಬರೇ ಹೀರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು held an enquiry as to what is the arrears of rent, you have recorded a finding. So 29(1) ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 29(4) is only a formality. Consequential order. So 29(4) ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. 29(4) ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ವೆಕೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್? ನೋ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋನು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ರೂಲು, ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, HRRP ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಎಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ತರ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ವಿ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ಕ್ಲೆವರ್ ಫೆಲೋಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ lacuna in the law, flaw in the law, and enjoy.
ತಪ್ಪಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಫೂಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೂಲ್ ದೆಮ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಮೆ ನಾಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ ಟು ಅಪೋಸ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋನ್ ಚುರುಕಾಗಿರೋನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶೆಲ್ಟರ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಸೇ ಕ್ಲೆವರ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್. ಕ್ಲೆವರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. What will happen, my lord, is Objection. twofold. I have taken the statement of objections ಇದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because of the ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಧಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅಂತ ಕಚಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ಸ್, ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನು. ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಗಾಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ತಿಕ್ಕೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ರ ಕರ್ರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವನು? ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುರಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಬ್ನ ಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸೋ ಗೀಸೋ ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗಡೋ ಡೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರ್ರ ಕರ್ರ ಅಂತ ಕೆರಿತಾನಲ್ಲ, ಆ ಫೆಂಡರು ಪಂಡರು ಬಾನೆಟ್ ಫೆಂಡರು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ಹಂಗಾರೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು. ಪ್ರೀಮಿಯಮೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೇನೆ ಇದೀವಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದೀವಿ. 350 ರೂಪಾಯಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? 150 ರೂಪಾಯಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇವಾಗೇನೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 rupees a day. ಇಫ್ ಯು ಕವರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಮೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗನೋ ತಮ್ಮನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಚಾರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ತಾನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು 200-300 ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕದ್ನ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾನವನು. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್. You could even be stationary, somebody will hit you. No, that is there, that is covered. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ 3 lane ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ he was moving on the extreme right. Absolutely no worry, because it is median, it is still a valid driving. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆ, ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಅವನು. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ್ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. He was in such a speed that the brake ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸರಕ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಹತ್ತಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ?
ಇವನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಅದನ್ನ ತಕರಾರು ತೆಗಿತಾನೆ. ಮೈ ವೆಹಿಕಲ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಲೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಲೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 lanes ಆರ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್, ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಎನಿ ಲೇನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಲೇನ್ is a speed limit that is applicable. Last lane is for the vehicles which cannot be moving in even that speed limit. Say for example, truck having a heavy load. It can't move in the prescribed speed of 100. He will be going in a lesser speed. He has to move on the extreme right lane. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಲಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೇನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. You'll have two slow trucks on both. ಅಲ್ಲ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಲೋಡೆಡ್ ಟ್ರಕ್, ಇವನು ಲೋಡೆಡ್ ಟ್ರಕ್, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ನ್ಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಇವ್ನ್ಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನ್ಮ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರು ತನಕ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ನಾವ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? And this happens when KSRTC and private bus are on the tracks. Both of them don't give it. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? It's a disaster waiting to happen. So therefore, lane traffic discipline ಬರೋ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. See, the Motor Vehicles Act should also have necessary amendment now when there is a lane traffic, 2 lanes, 3 lanes. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 100 ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ 100. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ 40, There'll be a slow tractor doing 20 on the rest. even if you go by less speed in foreign countries, the police will come and say you shift to the last track anta. Otherwise you are in trouble, because the fellow who comes there is entitled to go in 100 and he comes and banks. So that's the problem. ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮನ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 200 words ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದು ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು. 200 words ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಗೆಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ 304A ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ದಿ ಫನ್. ಅವರು ಒಂದ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮೈನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಈ ತರ 304A ಇದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಡೇ, ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಟೇಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 3 ಅಲ್ಲ 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಫುಲ್ ಆಫ್ 13 students, 14 students, 15 students. Even after that incident that happened where that van got capsized and then fell down and 3 small children died, no action. Police is totally inactive. ಇಂಥದ್ದೇನಾರು ಆದಾಗ 2 ದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಪೆ ಹೊಡೆದು ಅದ್ ನಿಲ್ಸು ಇದ್ ನಿಲ್ಸು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಬಿ. Majority of the school are run by the so and so. So they manage, you don't look into. Go to the that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the